Bonjour tout le monde, dans notre troisième vidéo capsule de la playlist Masterclass JavaScript, nous allons traiter les boîtes de dialogue et enfin écrire nos premières lignes de code. Donc, place au sommaire. Donc, premièrement, on va essayer de voir qu'est-ce qu'une boîte de dialogue en JavaScript. Et ensuite, on va essayer de les détailler, en commençant par la boîte de dialogue alerte, la boîte de dialogue prompt, la boîte de dialogue confirme, et enfin, on va finir par une petite démonstration pratique. Donc, on commence. Et tout d'abord, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'une boîte de dialogue en JavaScript. Et maintenant, je nous connais une boîte de dialogue. Donc, tout simplement, une boîte de dialogue, c'est une fenêtre qui s'affiche au premier plan suite à un événement. بمعنى آخر, la boîte de dialogue, هذا واحد الميساج اللي كيخرج ليا في une autre fenêtre اللي هي جديدة على لا باج ديالي. تكون عندي لا باج على باز وكتخرج منها une autre fenêtre جديدة اللي كتافيشي ليا ان ميساج. فوالا, هذه هي لا بواط دو ديالوج. وغادي نشوفوا شنو كيمكنوني هاد لي بواط دو ديالوج ندير. هاد لي بواط دو ديالوج ils me permettent soit d'avertir l'utilisateur, وهنايا غادي نشوفوا la méthode alerte qui le permet, de lui demander de compléter un champ pour récupérer une information. يعني c'est une boîte de dialogue qui s'affiche et l'utilisateur خاصو يدخل فيها une valeur. وهنايا غادي نشوفوا la méthode prompt. ou là, tout simplement un message qui va confronter l'utilisateur à un choix. يعني واش بغيتي هادي ولا الهادي. تفهمنا؟ et donc هنا غادي نديرو la boîte de dialogue confirme. Et donc انطلاقا من هذا الشيء اللي عندنا هنايا, on va constater que JavaScript propose trois types de boîtes de dialogue qui permettent d'interagir avec l'utilisateur final. À savoir, les alertes qui permettent d'afficher un message, les prompts qui permettent de récupérer une valeur textuelle, et les confirmes qui permettent de récupérer une valeur, mais cette fois-ci booléenne. On va commencer d'abord par la boîte de dialogue alerte. Donc, la boîte de dialogue alerte, techniquement, elle permet d'afficher un message et un bouton OK. Voilà, c'est une boîte de dialogue qui a affiché le message fort ou un bouton OK. Elle permet juste d'avertir. Techniquement, le message qui affiche à l'utilisateur, c'est entre guillemets فوسط الأقواس ديال l'alerte. على هذا الستيل هذا. وكيف ما كتلاحظوا هنا في l'exemple, هنايا عندي alerte ممكن تافيشي ليا une chaîne de caractères, وعندي تحت عاوتاني alerte qui permet d'afficher un nombre, وغادي نشوفوا par la suite que l'alerte elle pourrait afficher beaucoup de choses d'autres, من بينهم عاوتاني حتى l'affichage ديال le contenu d'une variable, chose qu'on va voir par la suite. On continue, وغادي ندوزو la boîte de dialogue prompt. La boîte de dialogue prompt cette fois-ci, elle permet d'afficher un message, وهذاك le message زايد عليه واحد le champ اللي خاص يعمرو l'utilisateur, اللي هو دو تيب input text. الناس اللي عاقلين على لي فورمولير اللي شفنا ل HTML5 راه تعطيني واحد لو شون, واحد لا زون دو تكست دو تيب input text زائد لو بوطون اوكي على هذا الستيل هذا. فوالا, دونك كيف ما كتشوفوا عندي لو ميساج افيشي اللي غادي يطلب من l'utilisateur اشنو خاصو يدير, وعندي une zone de texte اللي خاص l'utilisateur يعمر. Voilà, comme vous voyez, et j'ai deux boutons, un bouton OK et un bouton annulé. Normalement, cette fonction, elle va retourner هذيك la valeur اللي دخل l'utilisateur ملي غادي نكليكي على le bouton OK. Elle va me la retourner باش نعاود نستخدمها par la suite. Sinon, il va me renvoyer la valeur nulle si je clique sur le bouton annulé. Et techniquement, l'instruction s'écrit على هذا الشكل. Prompt, ou كنكتب فيها tout simplement le message qui doit être affiché. La zone de texte تطلع par défaut. Voilà. Il y a le bouton OK et annulé. Maintenant, on continue avec la boîte de dialogue confirme. La boîte de dialogue confirme, elle permet d'afficher un message بحال l'alerte, mais cette fois-ci avec deux boutons. Un bouton OK plus un bouton annulé. هنايا ماشي غير بحال الفرق بيناتهم وانه l'alerte elle permet juste d'avertir ها الميساج وصافي اوكي, ما عندك حتى حاجه ما دير. هنا لا, هنايا راه هاد لا boîte confirme, c'est une boîte de dialogue qui ressemble à la boîte alerte, mais cette fois-ci avec deux boutons. عندها le bouton OK et le bouton annulé.
mais cette fois-ci le bouton OK il a cliqué عليه غادي تدار l'exécution ديال واحد المجموعه ديال les instructions. Sinon la cliqué على annuler غادي تداروا d'autres instructions en JavaScript يعني زايده فيها la condition si. هاد لا boîte de dialogue confirme تكون على هاد الشكل هذا فوالا ما فيها لا زون دو تكست لا والو فيها لو ميساج افيشي واللي في الغالب فيه ان شوا خاصو يختاروا بحال باغ اكزومبل voulez-vous fermer cette page. الا كليكيت على اوكي ها اللي خاص يتدار يعني راه واش غادي يسدها ولا لا. سينو لا كليكيت على انولي ها لوطخ اكزيكسيون اللي خاصها تدار. Et donc هاد لا فونكسيون elle retourne une valeur booléenne qui vaut true الا كنت كليكيت على لو بوطون اوكي. Sinon il va retourner la valeur false الا كليكيت على لو بوطون annuler. Voici un exemple de code. كيف ما كتلاحظوا عندي لا كونديسيون سي تندير if confirme وتندير le message à afficher. Donc il a qu'un confirme. Voici le code à exécuter. Il a cliqué à OK. Sinon, voici l'autre code à exécuter s'il a cliqué sur annuler. Et donc, bla ma nطول عليكم, on passe à une petite démonstration pratique اللي غادي نشوفوا فيها هادشي اللي قلنا قبل. À tout de suite. Donc, on va commencer maintenant la partie pratique. Donc, on va commencer par les boîtes de dialogue. Mais déjà avant, خاصنا نعرفوا فين كنكتب un script JavaScript. اولا لو كود جافاسكريبت تنكتبو في الاليمون سكريبت يعني لا باليز سكريبت سلاش سكريبت. وفين بلاصه ممكن نكتبو فين ما بغيت. ممكن نكتبو في وسط الهيد وفي وسط البادي، ولكنني بغيتكم تردوا معايا البال الله يخليكم ملي غادي نبدا دابا نكتبو في الهيد. شوفوا شنو غيطرا. يعني غادي نجي في الهيد في écrire les balises script وغادي نبداو باول بواط دو ديالوج اليرت. اول انستركسيون جافا سكريبت كتكتب هكا ها الاقواس ها لي غيومي اللي شفنا في لا تيوري وغادي نكتبو ان بوتي ميساج جونغ bienvenue cher internaute. وكيف ما قلنا ديما l'instruction كتسالي par un point virgule. On va essayer de tester le code. لاحظوا معايا مزيان. CTRL S j'enregistre j'actualise la page web. اول ملاحظه كتلاحظوها الشباب هنايا هو انه لا باج ديالي ما بقى تيبان فيها والو وكيبان عندي غير لو ميساج دو بيانفوني. لاحظوا بين حتى ديك لا كولور اللي كانت حتى لو تكست اللي كانت ما بقى تيبان منه والو، كلشي اختفى وبقى واقف عند لو ميساج انترنت. وغادي تبقى عندي لا باج بلوكي هكا ما غاديش يكمل لو شارجمون ديالها حتى نكليكي على لو بوطون اوكي بمعنى حتى يديباسي لو ميساج. كيف ما كتعرفوا الشباب بانه لانتربريتاسيون دو كود اللي كنكتب في الفرونت اند كومون لو تريت لو نافيغاتور راه لو تريت دو هو اون با تيبقى غادي وكيقرا تيقرا ليا وتي اكزيكوتي او ميم طون. ولكن هو هنايا شوفوا ما كملش ليا ليكزيكوسيون ديال لو كود ووقف عند لو سكريبت. وشوفوا كيفاش بلوكا. تخيلوا معايا الشباب هذا راه سي ان بلوكاج نورمال ان بلوكاج او نيفو ديال لو ميساج حيت محتاج مني واحد اوكي باش يقدر يكمل لو شارجمون. تخيلوا معايا كون كانت عندي هنا اون ايرور او نيفو دو ليكزيكوسيون دون انستركسيون جافا سكريبت. عرفتوا شنو غادي يطرا؟ غادي يبقى عندي لافيشاج بلوكي عند لانستركسيون كي ايروني وتيتسنى منك حتى تكوريجيها عاد باش يعطيك لونسومبل. ريزولتا شنو كيطرا؟ تيولي بانه لا توتاليتي ديال لو سيت ويب ديالك ما باقيش كيبان. دونك انا غنكليكي على اوكي غيبان. غادي نديبلاسي لو كود ديالي من هنا كونترول اكس وغادي نجي وغادي نديرو باغ اكزومبل هنا في الاول ديال البادي كونترول في كونترول اس جاكتواليز. غادي تلاحظوا معايا الشباب هنا راه ما بقاش ما طلع والو ولات باينه عندي لا كولور وعندي هنايا التايتل ديالي مكتوب ديمونستراسيون عاد عطيني ان بوطون اوكي بلوكي. اش كيعني هذا الشيء؟ تيعني انه راه قرا ليا لو كونتوني ديال الهيد كامل الى ايتي اكزيكوتي بما فيهم لو ليان ديال لو سي اس اس اللي انا عطيت تدار لي لو شارجمون عطيت خدام فورماسيون الكولور ولا ميزون باج كلها دايرها في هذا لو فيشي سي اس اس. دونك هو ولا طالع عندي هنايا لاغيغ بلون اللي ناو مدير في السي اس اس بلا كولور ديالو عاد عطيني لو بوطون اوكي. كون جو كليكي سور اوكي عاد غادي يكمل ليا لو شارجمون ديال لا باج. غادي نعاود ناخذ باغ اكزومبل هاد لو كود ديالي كونترول اكس وغادي نديبلاسيه وغادي نديرو هنايا ما بين لي دو تيتر كونترول في كونترول اس جاكتواليز.
لاحظوا عندي الشباب شنو كيبان لكم هنا، تيبان بان راه تقرا لو كود سي اس اس وهو تافيشا ليا وتافيشا ليا لو بروميير تيتر. فين ولا عندي بلوكاج؟ في لو ديرنيير تيتر. غادي نجيو الشباب، جو في انكور لو ديبلاسي، توجور كونترول اكس بور كوبي، وغادي نجي في الاخر هنايا جوست افون البادي وغادي ندير كونترول في كونترول اس وغادي ناكtualiser. لاحظوا معايا الشباب هنا quand j'ai actualisé la totalité de la page a été générée, affichée ou exécutée. تعطاني le message. كون فرضا كان عندي اون ايرور جافا سكريبت اللي كان غادي يوقف عليها، كان غادي يكون لو سيت ديالي بان عند لوتيليزاتور فينال. تفهمنا؟ دونك ما غاديش يبقى مشكل حتى لما تيكزيكوتاش هذاك لو بوت كود جافا سكريبت، راه il peut naviguer في لو سيت. اي دونك جو كليك سور اوكي. اللي بغينا نستافدوا منه هنا يا شباب هو انه راه لو كود جافا سكريبت surtout quand il s'agit des instructions JavaScript directes ماشي لي فونكسيون. لي فونكسيون حاله خاصه غادي نعاودو نشوفوهم فاش كنكتب دي انستركسيون ديريكت اللي غادي يكون تتدار لهم حتى هما ليكزيكسيون فور يا ميزور ديال لو شارجمون دو لا باج. راه تكنيكمون جو بو ليكريغ او سان ديال الهيد البادي فين ما بغيت، ولكني سكي بروفيسيونيل ريكوموندي هو انه لو كود كي كونتيان دي انستركسيون JavaScript هو اللي يكون اخر حاجه قبل ما نسد لا باليز بادي. يعني تنكون ساليت حتى الاخر سطر عندي في HTML CSS عاد نجي نكتب لو كود سكريبت ديالي هكا باش حتى الا كانت عندي اون ايرور جيفيت انه يكون ان بلوكاج او نيفو ديال لافيشاج ديال لو سيت انترنيت لوتيليزاتور فينال. يعني واخا يكون عندي دي ايرور يبقى لو سيت ديالي يوتيليزابل بور لوتيليزاتور فينال. فوالا دونك دابا حنا غادي ندوزو لي بوات دو ديالوغ وراه حنا شفنا الاولى فيهم درنا بانه راه اليرت bienvenue cher internaute. احنا شفنا لا بروميير بوات. لاحظنا هنايا بان لا بوات اليرت تقدر تافيشي ليا اون شين دو كاركتير بحال هنايا bienvenue cher internaute، وراه تقدر تافيشي ليا حتى لو كونتوني دون فاريابل. غادي نجي هنا جو في ديكلاري اون فاريابل، نقدر ندير var ونسميها باغ اكزومبل لا فاريابل بيرسون. نقدر باغ اكزومبل هاد var بلا ما نكتبهاش وندير بيرسون ديريكتومون وندير ايتيكال. راه سي باغي، راه جافا سكريبت ما كيحكرش معنا بزاف في هذه القضيه بحال لي لونغاج دو بروغراماسيون اخرين، مي انا جو بريفير انني نكتبها var بيرسون. ان با كونفوندر، راه الشباب الا درت بيرسون هكا ودرت بيرسون هكا راه سو سون دو فاريابل ديفيرونت. دونك لو جافا سكريبت هنايا il est sensible à la casse. كيف ما كتبت لا فاريابل في الاول خاصني نديرها في الاخر. اي دونك أنا درت var personne, je vais lui affecter une valeur par exemple Amin. غادي نجي هنايا باش نافيشها في الاليرت غادي نقول ليه bienvenue cher internaute وغادي ندير لو بلوس ديال لا كونكاتيناسيون ونكتب لو نون دو لا فاريابل ديالي اللي ها هو كيف ما كتلاحظوا الا ديتيكتي وعرف بانه دو تيب string. À titre d'information, les chaînes de caractères هما اللي كندير لهم لي guillemets mais la variable pas besoin كنكتبها directement. Toujours point يعني un point virgule la fin d'instruction. CTRL S j'enregistre. Donc هنايا اشنو غادي افيشي ليا le message fait bienvenue cher internaute امين بسميتي. هذا راه سي جوست ان اكزومبل اللي بغيت نبين لكم به بانه راه il peut afficher le contenu d'une variable mais ce n'est pas professionnel. الا بغيت نخاطب شي يوتيليزاتور خاصو يدخل هو السميه ديالو وطلع، ماشي كاع لي يوتيليزاتور سميتهم امين. اي دونك بور سو فير هذا هو لوبجي ديال لا دوزيام بواط دو ديالوغ برومبت الشباب اللي كنا قلنا خاصنا تبيرميتي انها تافيشي لوتيليزاتور فينال هذاك لو كونتوني ديال الانبوت تكست. وحنا غنشوفوا كيفاش غنخدموها دابا. نورمالمون جو ديكلار توجور اون فالور، ها هي تنقول لها ودي ديكلاري ليا واحد لا فالور بيرسون في وسط لا ميموار ديال واللي لو كونتوني ديالها ما غاديش نحددو انايا. لو كونتوني اللي غادي تافيكتي ليه هاد لا فالور با يدخلو لوتيليزاتور، وهنا غادي نجيو غادي نكتب لا ميثود برومبت اللي هي لا بواط دو ديالوغ وغادي ندير لها بحال هكا. وغادي هنايا فاش في وسط هاد لي غيومي ما تنكتبش لو كونتوني ديال لا فاريابل، تنكتب لو ميساج افيشي لوتيليزاتور فينال باش يعمر بحال داكشي تاع لو لابيل اللي كتكون ديال الفورمولير ديال لا زون انبوت، ديك لانديكاسيون اللي كتبيرميتي انا تقول ليه اشنو غادير في لو كونتوني ديال لا زون دو تكست. سي باغي هنا غنقول ليه اونتري فوتر برينون. فوالا. اي دونك هو لو كونتوني ديال لا زون دو تكست اللي غادي يدخلو
غادي يولي افيكتي لا فاريابل بيرسون. تنقول ليه ديكلاري ليا لا فاريابل بيرسون اللي كيفما كانت هاد لا فاريابل افيكتي لها هذاك المحتوى اللي غادي يدخل لوتيليزاتور هنايا. تفهمنا؟ وملي غادي يدخل لوتيليزاتور خذ هذاك لو كونتوني اللي دخل لوتيليزاتور وحطوا ليا هنايا. احنا غادي نشوفوا دابا ليكزيكسيون ديالها شنو غيعطي. قبل بعدا il ne faut pas oublier كيفاش قلنا le point virgule. Donc CTRL S, j'actualise. Et donc voilà l'instruction الاولى ها هو اشنو فيها une boîte de dialogue اللي كتقول لك entrez votre prénom. فهمنا الشباب؟ غادي نجي هنايا وغادي نكتب مون برينون امين سعيد فوالا tout ce que vous voulez. L'essentiel غادي ندخل une valeur textuelle. Si je clique sur OK اشنو غادي يدير؟ غادي ياخذ هاد لا فالور هادي وغادي افيكتيها لهاد لا فاريابل بيرسون. فوالا جو كليك سور اوكي. ومن بعد اشنو غادي يدير؟ غادي تشد ليا لاليرت غادي يدير ليا بيانفوني شير انترنوت زائد لو كونتوني ديال لا فاريابل اللي دخلت وغادي نشوف واش غادي يدير. اوكي اي افيكتيفمون فوالا بيانفوني شير انترنوت امين اوكي. سي جاكتواليز وندخل سعيد جو كليك سور اوكي بيانفوني شير انترنوت سعيد. فوالا وبهاد الطريقه هادي غادي نوليو فهمنا لو كونتوني ديال هاد لا بواط دو ديالوغ. دابا الا بغيت نشوف لو كونتوني ديال كونفيرم كيفاش غادي ندير ليها احنا الشباب غادي نشوفوها دابا. دونك شباب كيف ما كتلاحظوا دابا غادي نجي كيف ما العاده كيف ما قلنا la boîte de dialogue confirme elle essaie toujours de confronter l'utilisateur final à un choix. اختار واش بغيتي هادي ولا هادي. الا اختاريتي هادي ها هما لي انستركسيون دو كود اللي غادي يطراو. الا ما اختاريتيش ها هما الحوايج الاخرين اللي غادي يطراو. اي دونك هنايا جو ديكلار اون فاريابل هاي فال مختصر لكلمه فالور. واحد لا فالور ها هي خاصها تدخل هنايا كيف ما قلنا سي اون فالور بوليان. دونك ها هي لا فاريابل فال وهنايا au lieu de lui affecter كيف قلنا هنايا prompt je vais lui affecter la méthode confirme. وهنا كنقول ليه confirme voulez-vous continuer. هنا راه كيف قلنا داير بحالو بحال الاليرت غير تعطيك ميساج دافيرتيسمون وتعطيك جوج ديال لي بوطون اللي كيكونتين دو فالور بوليان ترو فولس. فاش تقولي voulez-vous continuer بحال في ليكزامبل اللي درنا هنايا هاني هنايا غادي ندير لو تيست ديال لا كونديسيون. ها هو if val الا كانت هاد لا فالور هادي اونطري كانت كتساوي ترو يعني بمعنى الا كليكي سور اوكي كيف ما قلنا دي فالور بوليان. if val est égal à true هنا غندير ليه document.write l'utilisateur veut continuer هادي l'instruction. هنايا غادي افيشي ليا il va écrire un message ماشي afficher un message يعني غادي يخرج ليا une nouvelle fenêtre sous forme d'un message une boîte de dialogue alors que هنايا document.write غادي يكتب ليا هنايا في وسط الصفحه ديالي غادي يكتب ليا لانستركسيون. باغ اكزومبل هنا بغيتو الا كليكا على اوكي لانستركسيون تتقول انه خاصو يكتب ليا لوتيليزاتور فو كونتينيي هنايا. سينون الا كليكا على انولي خاصو يقبل ليا بان لوتيليزاتور لانستركسيون بغات دار لوتيليزاتور نو فو با كونتينيي. ها هي ها هو تنقول له ودي ها لا فالور كونفيرم فولي فو كونتينيي ها تيست اللي بغيت عليها الا كانت هذيك لا فالور تساوي ترو يعني الا كليكي سور اوكي. Donc, document.write, يعني كتب لي في وسط لاباج l'utilisateur veut continuer. Sinon, يعني راه كليك على annuler. Donc, l'instruction الأخرى اللي بغات دير document.write l'utilisateur ne veut pas continuer. CTRL S pour tester. هو راه غادي يدير لي ليكزيكسيون ديال لو سكريبت ديالي كامل ابتداء من entrez votre nom s'il vous plaît. غادي نقول ليه par exemple Amine. Je clique sur OK. ها هو دابا الشباب ها لو ميساج voulez-vous continuer. اش قلنا si je clique sur OK ها هو خاصو يافيشي ليا l'utilisateur veut continuer. si j'ai cliqué sur annuler خاصو يافيشي ليا l'utilisateur ne veut pas continuer. احنا غادي نجربوا دونك je clique sur le bouton OK كيف ما كتلاحظوا ها هي l'utilisateur veut continuer. on reteste عاوتاني تيطلب لنا سعيد par exemple. OK. Voulez-vous continuer غادي نقولها ودي cette fois-ci annuler وكيف ما كتلاحظوا ها هي l'instruction l'utilisateur ne veut pas continuer. et donc هنايا غادي تسالي
la partie de la démonstration pratique. Inch'Allah, نشوفوا في la nouvelle vidéo capsule JavaScript.